ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ನಾನು ಅಜಿತ್ ಹನಮಕ್ಕನವರ್. ಮೋದಿ ಮೂರನೆಯ ಬಾರಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು, ಎನ್ಡಿಎ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಸಭೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟರು. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅನುಮೋದಿಸಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎನ್ಡಿಎ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿರುವ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಂಸದೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ನಂತರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶುಭಾಶಯ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಮುರಳಿ ಮನೋಹರ್ ಜೋಶಿ, ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹಂಗಾಮಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की दशा, दिशा, मनोदशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। और साथियों, पिछले 10 वर्षों में आज देश इस दौर में पहुंच गया है जहां देश ही नहीं, सारी दुनिया को यह भरोसा हो गया है कि भारत देश विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। और मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए
मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। पिछले देश के रक्षा मंत्री जी ने, लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। इस सब This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources, but recently we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। और ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे, और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया।
देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक हैं। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಸರ್ಕಸ್ಸು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದೇ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೂ ಈ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಟ್ನಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದವರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರರ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ದ್ವಂದ್ವ, ಗೊಂದಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಗಳೇನು ನಡೀತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತ ಕಂಡು ಬಂತು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬಂತು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಜನ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಅಂತರೂ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಇಸಮ್ಮು ಆ ಇಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಇರೋದೊಂದು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಸಮ್. ಹೌದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಭಾಳ, ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಾಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ತಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಖತಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ರವಿವಾರ ಯಾಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತೇ ಆಜೋ ಲೇನಾ ಚಾಹಿಯೇತಾ ಅಂತ, ಇವತ್ತೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರೊಂದು ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮೋದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ, ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಾವು ಸೋತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಸೋಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೇನು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ, ಮುಂದೇನು ಎನ್ ಡಿ ಎ. ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಹೋದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 100 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಾಟೋದಿಲ್ಲ. 2014, 2019, 2024 ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ವರ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯ ಒಟ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರು.
ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನಿರ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. आपने देखा 2 दिन कैसा चला, जैसे हम तो हार चुके हैं, गए, सब चारों तरफ यही दिखता था, क्योंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे काल्पनिक परेड ये करने पड़ रहे हैं। और साथियों, गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है। कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में ही डुबो के रखना, लेकिन उसकी ऐसी चीजों की बाल मृत्यु हो जाती है और हो भी गई। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद हमारा जो व्यवहार रहा है वो हमारी वो पहचान बताता है कि हम विजय को पचाना जानते हैं। हमारे संस्कार ऐसे हैं कि विजय की गोद में उन्माद पैदा नहीं होता है और न ही पराजित लोगों के प्रति उपहास करने के हमारे संस्कार है। हम विजय को भी पचाते हैं और पराजित का भी उपहास करने की विकृति हम नहीं पालते, ये हमारे संस्कार है। अब किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा,
लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे क्योंकि इनके सुधरने की संभावनाएं बहुत कम है। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.